telemetry transport. What is a MQTT? Message queuing and telemetry transport is an open source protocol for machine to machine or IoT connectivity. What is this MQTT protocol? Message queuing telemetry transport is an open source protocol for machine to machine or IoT connectivity. ನಿಮ್ಮ IoT connectivity ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ machine to machine connectivity ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ we have to supposed to use this MQTT protocols. It is a freely available. Open source means a freely available protocols. Okay. Word telemetry in English dictionary means measuring and sending values. What do you mean by telemetry in English dictionary? Measuring and sending values or messages to far off places by radio or other mechanism. So telemetry means in English dictionary sending and receiving, sending the or measuring the values or messages. Measuring and sending the values or the messages to far off places, by radio or other mechanism. So radio mechanism ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ MQTT ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. IBM ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು M2M PAHO ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IBM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು M2M PAHO ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ PAHO ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಈ PAHO ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರ್ದು? ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ M2M PAHO project by Eclipse. A version is MQTT v3.1.1. MQTT has been accepted 2014 as OSIS. So OSIS stands for Organization for Advancement of Structured Information Standards. What is OSIS? OSIS anta heltivi athava OSIS antane heltivi. Organization for the Advancement of Structured Information Standard. This OSIS standard of MQTT protocol is used for connectivity in M2M or IoT communication. So ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು MQTT protocols ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಷಿನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ IoT ಡಿವೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ MQTT SN v1.2 ಸೆನ್ಸಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ರೈಟ್. Sensor networks and non-TCP IP networks such as Zigbee can use the MQTT SN. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ MQTT SN ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. SN always stands for sensor network. And non-TCP IP network. Non-TCP IP network means some sensor wireless technologies such as Zigbee ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Zigbee can be used MQTT SN. Okay. MQTT SN is also publish or subscribe messaging protocol. ನಿಮ್ಮ MQTT SN ಯಾವಾದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? either it publishes or subscribing message protocol. Okay. It enables extension of the MQTT protocol for wireless networks. So this MQTT protocol is the extension of a wireless network. WSN means wireless networks, the sensors and actuator device and their networks. Actuator or actuators ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MQTT ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟುಯೇಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. got it? Yes, WSN is wireless sensor networks. This is for the sensor and the actuator devices and their networks. Yes. Next one is MQTT broker, also referred as simply MQ, does the following. ಇಲ್ಲಿ MQTT broker ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ MQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. MQTT protocol function as a server node capable of storing messages from publisher and forwarding them to the subscriber client. So this MQTT broker is acting as a server of its a server is a maintaining of a function of a server node capable of storing information. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್.
So it receives the topics from the publishers. Example of topics are measured information of ambient light conditions, traffic density, nearby parking space availability and waste container status. ಸೊ ಇದು MQTT ಬ್ರೋಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಈ MQTT ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆತ್ತಬುಟ್ಟಿ, ರೈಟ್, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಂಬಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುರಸಭೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂತು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅನ್ನು ಆಗಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇಂದ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಸೀವ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಟಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ರೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಕವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್. ರಿಕವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ರೀಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so likewise, so in the same sense it is acting. Recovers a subscription and reconnects after a disconnection. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, unless the client explicitly disconnected. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತನ್ನಿಂದಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು, ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಆಗಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MQTT ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಕರ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ. Finds client's disconnection until disconnect message receives, keeps message alive till explicit disconnection. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಅಲೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲೈವ್ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತನಕ ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ on the same topic when return field in the header is set. So last receive ಮಾಡಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಟೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, authentication by username or password in connect messages and client security is through SSL or TLS. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ SSL or TLS ನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. SSL ಹಿಯರ್ considering as security consideration are same as COAP, web linking and core resource directory.
ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ವೆಬ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ SSL TLS ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ MQTT ಸರ್ವರ್ ವಿತ್ ಎ ಗೇಟ್ವೇ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ MQTT ಸರ್ವರ್ ವಿತ್ ಎ ಗೇಟ್ವೇ. ಆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ MQTT ಸರ್ವರ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ XMPP, XMPP, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. XML is an open source IETF recommended language. ಇಲ್ಲಿ XML ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. XML ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ IETF ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. XML is widely used for encoding messages and text. ಯಾಕೆ ಈ XML ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. A text element in an XML document can correspond to the data message, alert, notification object, command, method or value, an entity. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How it will correspond to the data in the form of a message or alerts or notification object or a command or a method or a value of an entity. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, there is a way to tag in which text is featured between tag and its associated head tag. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ XML ಅನ್ನುವಾಗನೇ HTML ತರವೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. By using that tag, what you are doing, you are featured in between the tags. Whatever the content you want to be placed, you will be placed within the tag, and the associated tag is ends with a slash. Okay, an XML tag specifies the type of encoded entity in an element. ನಿಮ್ಮ XML tag ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. A tag may also associated an attributes. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ರೈಟ್. ಫಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೇಸ್, ಕಲರ್, ಸೈಜ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ XML ನಲ್ಲಿನೂ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲೇ ಅದರ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಪೇರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೈಲ್ ತರ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸರ್, ಕನ್ವರ್ಟರ್. ಪಾರ್ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪಾರ್ಸರ್ ಯೂಸಸ್ XML ಫೈಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸರ್ ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, XML ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸರ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಸರ್. ಪಾರ್ಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ XML ಫೈಲ್. Whatever the input we are accepting from the XML file is displayed in your application through the parser. Okay, the parser and application can be in Java, C# or any other programming language. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The parser and application can be in either Java or C# or any other programming language. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ XMPP. XMPP is an XML based specification for measuring and presence protocol. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XMPP ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ XML ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇದರಿಂದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. XMPP, ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. XMPP is also an open source protocol recommended specification which accepted by IETF. It is also freely available, specified by the IETF. RFC is an international organization and stands for recommended for comments. Here RFC is an international standard organization. It stands for recommended for comments. RFC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ IETF ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ RFC. RFC stands for recommended for comments. RFC 6120 document specifies the XMPP for core. So here the RFC 6120 document is exist. Using this document you can able to specify about the XMPP for core. Another recommendation, RFC 6121 XMPP specifies the instant messaging IM and the presence. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ SMS, right? These are the instant messaging. And RFC 6122 XMPP specifies the messages address format. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ RFC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಟಿಫೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ IMs ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಚಾಟ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಚಾಟ್, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಚಾಟ್. ಮಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ MUC ಮಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾಟ್ ರೂಮ್, ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೇನು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೇನು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ನೌ ವೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, XMPP ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ XMPP ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಆಪರಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಟಾಕ್. ಈ ಗೂಗಲ್ ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? XMPP enables instant messages between many users as it uses presence notification and chat features. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವೇಡೇಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಜೂಮ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ are provided a room like view and use the instant messages among themselves. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ನಾನು ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್. ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ XMPP. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. XMPP is an extensible XSF. XMPP stands for foundation. Okay, XSF means XMPP standard foundation ನ extensible ಆಗಿರುತ್ತೆ. develops and publish the ZEPs. ಸೊ ಈ XSF ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ZEPs ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ZEPs means XMPP extension protocols. XMPP extension protocols. The ZEPs enables the additional features and new application. ನಮ್ಮ ZEPs ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ZEPs ಫಾರ್ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾಂಗ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ. ZEP ಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ZEP ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, HTML IM ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ZEP MUC ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಚಾಟಿಂಗ್, ZEP ಪಬ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಈವೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ZEP ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ZEP ಜಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ZEP ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೇಯರ್ಸ್, SASL ಅಂಡ್ TLS. ಲೆಟ್ us see what is SASL, ಸಿಂಪಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೇಯರ್. SSL ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ SASL ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ TLS ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ TCP/IP ನೆಟ್ವರ್ಕ್.
ನಾವೇನೇ ಒಂದು TCP IP ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ SSL and TLS protocols ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SSL stands for Simple Authentication Security Layer. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ TCP IP ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The XML streams in XMPP format communicate between the devices to web objects and between the web objects. ಇಲ್ಲಿ XML streams ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, XMPP ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಸ್ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Let us see what are the features of XMPP. XMPP uses XML ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. XML elements are sent in open-ended stream within a tag stream and corresponding end stream. ಸೊ XML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ XMPP ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, 3 ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ XAMPP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು XMPP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. One is message element, another one is presence elements, and another one is IQ. IQ stands for information or query, request or response. Right. Extensibility to constrained environment messaging and presence. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ರೂಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು IP ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, next, extensibility of request response client server architecture to information query, pub sub messaging, chat rooms, mug messaging and other architecture where group of people exchange information when present in a chat room, decentralized XAMPP server. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಚಾಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯಾವುದೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ನೀವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸರ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, XAMPP ಸರ್ವರ್, XMPP ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, XAMPP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. XMPP ಸರ್ವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಈ XAMPP ಸರ್ವರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ XSF ZEPs. XSF ZEPs ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XMPP IOT ಸರ್ವರ್, XAMPP IOT ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. XMPP M2M ಸರ್ವರ್, XAMPP M2M ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸರ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ. 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಬೈ SALS bar TLS and support from intelligent and business analyst applications and processing through XAMPP server and gateway for connecting devices network with IP network. ಸೊ ಈ XAMPP ಸರ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಗಿ ಈ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ TCP IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ XAMPP ಸರ್ವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ XAMPP ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ IP ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು PHP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು PHP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PHP ನಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ XAMPP ಸರ್ವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, XAMPP does the following. What does it do? Binary data is the first encoded using base 64 and then transmitted in band. ನಿಮ್ಮ ಬೈನರಿ ಡಾಟಾನು ಫಸ್ಟ್ 64 ಬೇಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, the file first transmitted out of a band between nodes or message from XAMPP server, but not likely as IMS. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದು XAMPP ಸರ್ವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಬೈನರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ,
ಹೈಯರ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ QoS ಲೈಕ್ MQTT ಡಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು QoS ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, MQTT ಕೊಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ZAMP. And next our topic is web connectivity for connected devices, network using gateway, SOAP, REST, HTTP RESTful and WebSocket. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಗೇಟ್ವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೋಪ್ ಗೇಟ್ವೇನಾ, ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇನಾ, HTTP ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ 3.4.1 communication gateway. Now we will see what is communication gateway. Communication gateway connects two application layers. Communication gateway connects two application layers, one at sender and one at receiver. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಗೇಟ್ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ವೇ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಅಟ್ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್. ಸೆಂಡರ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. The gateway facilitates the communication between web server using TCP/IP protocol conversion gateway and IoT devices. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ವೇ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. TCP/IP ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ವೇ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ IoT ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, it also facilitate communication between the device using COAP client and server using HTTP. So it also facilitates the communication between devices. So ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಯೂಸಿಂಗ್ COAP client and server using HTTP. COAP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತೆ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸರ್ವರ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. It enables two different protocols. One at sender and one at receiver. So client COAP client protocol ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಗೇಟ್ವೇ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ವೇ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ two different protocols. So connects the sender and receiver ends using two different protocols. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, IoT device network may be Zigbee network for connecting the devices. IoT device ಗಳ ಯಾವುದೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಬಳಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Zigbee network ನ ಬಳಸುತ್ತೆ. The network then connects to the web server through a gateway. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ವೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, the server post and gets the data using HTTP. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಿಗ್ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೇಟ್ವೇನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಎ ಗೇಟ್ವೇ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ IoT ಡಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ IoT ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Zigbee to SOAP and IP ಆರ್ COAP protocol conversion gateway for RESTful HTTP. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ Zigbee to SOAP and IP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Zigbee ಇಂದ ನಾವು SOAP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ COAP protocol conversion gateway for RESTful HTTP. ಈ COAP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೇಟ್ವೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RESTful HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ವೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2 marks as well as 5 marks ಕ್ವಶನ್, 4 marks 3 marks ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. an application uses a protocol. ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The application layer in TCP/IP suite of a protocol for internet uses HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet and a number of other protocols. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿನೂ TCP/IP ಸೂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, FTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, SMTP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, POP3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ TCP/IP ಶೂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, HTTP is the most widely used application layer protocol for communication over TCP/IP. HTTP ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, yes. An HTTP client connects to an HTTP server using TCP and then client sends a resource after establishing HTTP connection. ನಿಮ್ಮ HTTP ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ HTTP ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು HTTP ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಥ್ರೂ ಅ HTTP ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ HTTP ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ?